صدیوں پر محیط ایک داستان، ایک ایسا قبیلہ جس کی قسمت کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں اور فتوحات سے جوڑا۔ ہم بات کر رہے ہیں کائی قبیلے کی، جس کے سردار ارطغرل غازی نے ظلمت کے دور میں امید کا چراغ روشن کیا۔ ان کی زندگی، ان کی محنت اور ان کا تقوی ایک ریاست کا مقدمہ تھا، لیکن ہر عظیم بنیاد کو ایک مضبوط چھت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ذمہ داری ارطغرل کے سب سے چھوٹے مگر سب سے دلیر بیٹے عثمان کے کندھوں پر آئی۔ یہ کوئی معمولی وراثت نہیں تھی، یہ ایک ایسی امانت تھی جس میں خانہ بدوش زندگی کی سختی، منگولوں کی وحشت اور بازنطینیوں کی مکاری شامل تھی۔ عثمان کا خواب محض تلوار سے زمینیں فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک نظام عدل قائم کرنا تھا، جہاں ایک کمزور شخص بھی ایک ظالم کے سامنے حق بولنے کی جرت رکھتا ہو۔ ان کا سفر سوغوت کے چھوٹے سے علاقے سے شروع ہوا، مگر ان کی نگاہیں تین براعظموں پر حکمرانی کرنے والی عظیم سلطنت کے خواب دیکھ رہی تھی۔ یہ کہانی ہے ایمان، صبر اور ایک بے مثال ویژن کی۔ عثمان بے کے کردار میں ایک عجیب و غریب کشش تھی۔ ایک طرف ان کی طبیعت میں شیر جیسی دلیری تھی، وہ میدانی جنگ میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے، اور دوسری طرف ان کی روح میں درویش جیسی سادگی اور حکمت تھی۔ وہ محض ایک جنگجو نہیں تھے، بلکہ ایک دور اندیش سیاستدان اور ایک عادل قاضی بھی تھے۔ انہیں یہ گہرا ادراک تھا کہ ایک ریاست کی بنیاد صرف جنگ سے نہیں رکھی جا سکتی، بلکہ اخلاقیات اور روحانیت سے مضبوط ہوتی ہے۔ یہیں پر ان کی زندگی میں شیخ ایڈی بالی کا کردار کلیدی بن کر ابھرا۔ شیخ ایڈی بالی صرف ایک عالم یا صوفی نہیں تھے، بلکہ عثمان کے مرشد اور رہبر تھے۔ انہوں نے عثمان کی تربیت اس نہج پر کی کہ وہ زمین پر اللہ کا انصاف قائم کرنے کے قابل ہوں۔ شیخ ایڈی بالی کا وہ مشہور خواب جس میں چاند ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہوتا ہے، اور ایک تناور درخت جس کی جڑیں عثمان سے نکلتی ہے، آنے والی سلطنت کی وسعت کا اشارہ تھا۔ عثمان کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ طاقت کا استعمال انصاف کے لیے ہے، ظلم کے لیے نہیں۔ عثمان کا سب سے مشکل محاذ خارجی دشمن نہیں، بلکہ قبیلے کے اندرونی اختلافات تھے۔ ہر بڑا مقصد اپنے ساتھ حسد اور بغض لاتا ہے۔ عثمان کو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتوں، خاص کر اپنے چچاؤں دونداری بے اور ساوجی بے کی نیتوں اور سازشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دونداری بے، جو قبیلے کے سردار بننے کے خواب دیکھتا تھا، بزدلی، ذاتی مفاد اور بازنطینی حکمرانوں سے سمجھوتے کی راہ پر چل پڑا تھا۔ اس نے بارہا عثمان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، جس سے قبیلہ کمزور ہوا۔ اسی طرح دیگر رشتہ داروں اور غداروں نے بھی کائی قبیلے کی یکجہتی کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی۔ عثمان کے لیے یہ ایک کربناک صورتحال تھی، ایک طرف باہر کے کافروں سے جنگ اور دوسری طرف اپنوں کی غداری۔ ان حالات میں عثمان نے اپنے ایمان اور صبر سے کام لیا۔ انہوں نے سب سے پہلے قبیلے کے اصولوں کی پاسداری کی، اور جب تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو انہیں مجبوراً انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے غداروں کو سزا دینی پڑی۔ یہی وہ فیصلہ کن لمحے تھے جب قبیلہ سمجھ گیا کہ عثمان کی قیادت میں ہی ان کی بقا اور فلاح ہے۔ عثمان غازی کا دور محض خانہ بدوش قبیلے کو سنبھالنے کا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا وقت تھا جب اناطولیہ پر چاروں طرف سے خطرہ منڈلا رہا تھا۔ ایک طرف مغرب میں طاقتور بازنطینی سلطنت تھی، جو اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بے تاب تھی اور عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کسی بھی قیمت پر کچلنا چاہتی تھی۔ ان کے تیک فور صوبائی حکمران جیسے کہ نکولا آئیوازمینی اور دیگر عیسائی سردار نہ صرف فوجی حملے کرتے تھے، بلکہ سازشوں کے جال بھی بنتے تھے۔ ان تیک فوروں کی سب سے خطرناک چال یہ تھی کہ وہ کائی قبیلے کے اندرونی غداروں کو خرید کر تختہ الٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ دوسری طرف مشرق سے آنے والا منگولوں کا طوفان بھی ترک قبائل کے لیے تباہی کا نشان تھا۔ اگرچہ ان کا عروج ارطغرل کے دور میں عروج پر تھا، لیکن منگولوں کا دباؤ اور ان کے مقرر کردہ ظالم گورنروں کا خوف اب بھی ترکمان قبائل پر غالب تھا۔ عثمان نے بڑی حکمت عملی سے ان دونوں سپر پاورز یعنی بازنطینیوں اور منگولوں سے بیک وقت لڑنے کی بجائے لچکدار پالیسیاں اپنائیں۔ انہوں نے چھوٹے ٹیک فور میں تھوڑا سا ٹیک فور عثمان کی پالیسی اپنائی، جب کر کے کال خودمان اور نبض کے بعد آدھے ٹیک فور میں ہوئی۔ 7 قلعوں کو فتح کرنے پر توجہ دی تاکہ وہ وسائل اور طاقت حاصل کر سکیں اور بڑے حملوں کے لیے اپنی فوج اور وقت کو محفوظ رکھیں۔
उस्मान का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो ना सिर्फ उन बैरूनी ताकतों से लड़े बल्कि उन्हें इस बात पर भी कायल करे कि वो काई कबीले में शामिल हो जाएं ताकि एक मुश्तरका इस्लामी कुव्वत तश्कील दी जा सके। किसी भी अजीम लीडर को अपने विजन को हकीकत का रूप देने के लिए वफादार साथियों की ज़रूरत होती है। उस्मान गाजी खुशकिस्मत थे कि उन्हें बेहतरीन जंगजुओं और मशीरों की हिमायत हासिल थी। उनके देरीना दोस्तों और वफादार साथियों जैसे बामसी बे के बेटे बुरान आल्प, गुंजा, कोशक और कोनोर आल्प ने हर मुश्किल में उनका साथ दिया। ये सिर्फ आल्प नहीं थे बल्कि उस्मान की फौज की रीढ़ की हड्डी थे। उन्होंने उस्मान के मिशन को अपना मिशन समझा और इस राह में बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी। लेकिन उस्मान की जिंदगी का सबसे अहम इत्तेहाद रूहानी और सियासी दोनों था। ये इत्तेहाद शेख एदीब अली की बेटी बाला खातून से शादी की शक्ल में हुआ। बाला खातून सिर्फ एक बीवी नहीं थी बल्कि वो एक अजीम मुशीर और काई कबीले की खवातीन की सरदार भी थी। उन्होंने अपनी रूहानी समझ और जज्बा ईमानी से उस्मान की कई मुश्किल फैसलों में मदद की। बादज़ा मालहून खातून से शादी ने काई कबीले को मजीद ताकतवर बनाया क्योंकि मालहून खातून एक बड़े तुर्क कबीले आकाए कबीले के सरदारों की बेटी थी। इस तरह उस्मान ने न सिर्फ तलवार के जोर पर बल्कि सियासी और ख़ानदानी ताल्लुकात के ज़रिए भी अपनी बुनियाद को नाकाबिले तस्खीर बना लिया। उनकी ये शादियाँ सिर्फ मोहब्बत के रिश्ते नहीं थे बल्कि नई रियासत के इस्तेहकाम की बुनियाद थी। उस्मान गाजी की क़यादत में काई कबीले ने यह साबित कर दिया कि उनकी ताकत सिर्फ तादाद में नहीं बल्कि उनकी जज्बाती और फौजी तंजीम में है। उनकी फतूहात कोई हादसा नहीं थी बल्कि गहरी हिकमत अमली का नतीजा थी। उस्मान का बुनियादी हदफ था कि वो एक एक करके बाज़ंतीनियों के अहम कलों और तकफुरों के मराकिज़ को फतह करें ताकि अपने इलाके को महफूज करके मुस्तकिल रियासत की शक्ल दे सकें। सबसे पहले गुलाजिया सार किला की फतह एक अहम मोड़ साबित हुई। ये पहली बड़ी कामयाबी थी जिसने उस्मान की सलाहियतों पर कबीले का एतमाद बहाल किया। उसके बाद उन्होंने अपने तमाम वसाइल और ताकत को इस्तेमाल करते हुए यनी शहर जैसे अहम शहरों और तिजारती मराकिज़ को फतह किया जो उस्मानियों का इब्तिदाई दारुल खिलाफा कैपिटल बना। इन फतूहात में सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि जहानत का इस्तेमाल हुआ। कभी महासरा, कभी घात लगाकर हमला और कभी मकामी लोगों को इंसाफ और अमन का वादा देकर अपने साथ शामिल करना। फतह सिर्फ जमीन पर झुंडा करने का बल्कि दिलों में ईमान का बीज बोने का नाम है। उनकी सबसे अहम और फैसला कुन फतूहात में से एक कोन हिसार की जंग थी। ये बाज़नतीनी सल्तनत के खिलाफ तुर्क कबाइल की पहली मुनज़्ज़म फतह थी। इस जंग ने दुनिया को यह पैगाम दिया कि काई कबीला अब एक मुनज़्ज़म फौजी ताकत बन चुका है जिसे हल्का नहीं लिया जा सकता। मजीद बरा बेलाजोक, बिलेचिक जैसे बड़े तिजारती और सनती मराकिज़ पर कब्जा करना सिर्फ एक फौजी कामयाबी नहीं थी बल्कि ये उस्मानियों की माशी आज़ादी का आगाज़ था। उन इलाकों की फतह से उन्हें ना सिर्फ वसाइल मिले बल्कि वो एक छोटे कबीले की हैसियत से निकलकर एक बड़ी रियासती कुव्वत के तौर पर उभरे। इस मरहले पर उस्मान गाजी ने रस्मी तौर पर अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान किया, जिसके बाद उन्होंने अपने नाम के सिक्के जारी किए और खुतबा पढ़वाया जो एक आज़ाद इस्लामी रियासत की अलामतें हैं। उस्मान गाजी ने जो अजीम शान इमारत खड़ी की वो सिर्फ फौजी ताकत पर कायम नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी मीरास इंसाफ, सच्चाई और रवादारी के उसूल थे। उस्मान गाजी का मशहूर कौल था, या तो मैं इस मुल्क में इंसाफ कायम करूंगा या मैं मर जाऊंगा। उन्होंने अपनी सल्तनत की बुनियाद में ये उसूल रख दिया कि मुसलमानों और गैर मुस्लिमों दोनों के लिए एक ही कानून होगा और ये कि रियासत का सबसे बड़ा मकसद कमज़ोरों की हिफाजत और जालिमों को सज़ा देना है। उस्मान की ज़िंदगी का इख्तिताम इस दौर में हुआ जब सल्तनत की जड़ें मजबूत हो चुकी थी। उनका इंतकाल तकरीबन 1324 ईस्वी में हुआ और उन्होंने अपने बेटे उरहान गाजी को एक मजबूत और मुत्तहिद रियासत विरसे में दी। उस्मान का ख्वाब सिर्फ एक कबीला नहीं था बल्कि एक ऐसी सल्तनत थी जो तकरीबन 600 साल तक दुनिया के एक बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करेगी और इस्लामी तहजीब व सकाफत की अलंबरदार रहेगी। उस्मान गाजी की कहानी हमें याद दिलाती है कि क़यादत, विजन और किरदार ही किसी भी कौम की हकीकी ताकत होते थे।